بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اور سال پر متفق ہیں، البتہ تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج کا دن سوموار اور سال عام الفیل میں یعنی 571 عیسوی ہے۔ معروف سیرت نگاروں اور مورخین کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ مصر کے مشہور حیت دان اور ریاضی کے عالم محمود پاشا فلکی اور مالک سلمان منصور کی پوری تحقیق کے مطابق پیغمبر انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی، کیونکہ سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو تھا، جبکہ علماء شیعہ کی اکثریت نے 17 ربیع الاول تحریر کی ہے۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کا 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے، لہٰذا مسلمانوں کی واضح اکثریت اسی کو پیغام انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تسلیم کرتی ہے۔ رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں صفا کی پہاڑی کے نزدیک شعیب ابن طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ وہ محمد بن یوسف کیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی ماں نے اس مبارک گھر کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ لوگ اس کی زیارت کرتے اور نماز پڑھتے۔ راوی کے مطابق ابھی تک یہ لائبریری کی صورت میں موجود ہے۔ حضور پاک کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق ان کے حمل کے ایام بڑی آسانی سے گزرے، کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا، تو فرشتوں نے خواب میں نومولود کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا: واحد ہے اس کے لیے، ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ بی بی آمنہ نے خواب کے مطابق احمد رکھا۔ جب قریش نے جناب عبد المطلب سے منفرد نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ محمد نام اس لیے رکھا تاکہ میرے فرزند کی تعریف دونوں جہاں میں ہو۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے اور یہ دعا کی: سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ دیا۔ فرمایا یہ اپنے کمرے میں سب بچوں کا سردار ہے، اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں روز اونٹ ذبح کر کے عزیز و اقارب کی دعوت کی۔ رسم کے مطابق نومولود کے سر کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے مطابق سونا خیرات کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ 7 روز تک اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا، اور دیکھ بھال کی اسی خدمت کے سلسلے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوان ہونے کے بعد صوبیہ سے حسن سلوک فرماتے رہے۔ آپ مدینے میں بھی صوبیہ کے لیے کپڑے اور خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، صوبیہ خاتون کے بارے میں بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر بعد میں آپ کو صحابیات میں شمار کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ مگر دوستو، جس ہستی کو انہوں نے دودھ پلایا وہ ہستی کائنات کی سب سے معتبر ہستی ہیں۔ بس اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے درجات کو بلند کریں، اور میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سب معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، بعد میں سیرت نگاروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر رونما ہونے والے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ بحیرہ ساوا یعنی دریا خشک ہو گیا، ایران میں زلزلہ آیا جس سے کنگورے گر گئی، صدیوں سے جلتا آتش کدا بجھ گیا، ایک جھیل سوکھ گئی، صحرا میں ایک ندی نمودار ہوئی۔ ایک گمنام شاعر کا شعر معجزات کو یوں بیان کرتا ہے: گونزو تھی دو جہاں کی حقیقت، میرے بغیر گمسم تھی دو جہاں کی حقیقت، میرے بغیر آ گیا تو ارض و سما میں بولنے لگے،
मौला अली हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत बयान करते हैं कि हुजूर पुरनूर की विलादत भी सोमवार के मुबारक दिन हुई, हिजरत भी सोमवार के दिन, मदीने में तशरीफ आवरी भी सोमवार के दिन और रहलत भी सोमवार के दिन ही हुई। अल्लाह ताला ने अपने नबी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम और गरीब पैदा किया। नबूवत का मनसब हमेशा गुरबा को ही मिलता रहा। कुरैश को एक एतराज ये भी था कि रब ने किसी अमीर और दौलतमंद को नबूवत के मनसब से सरफराज क्यों नहीं किया, और अल्लाह ने तुमको गरीब पाया और फिर गनी कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे घरों में रखा, फिर कबाइल को चुना तो सबसे अच्छे कबीले मेरे घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में रखा, लिहाजा अपनी जात और अपने घराने के एतबार से भी सबसे मुमताज हो गया था कि नौमौलूद बच्चों को बदले औरतों की सुपुर्द कर दिया जाता था ताकि बच्चे सहरा की खुली और साफ हवा में परवरिश पाए, उसकी जुबान खसी और जिस्म मजबूत हो, नीज वो इस काबिल हो जाए कि मसाइब व तकालीफ का सब्र व तहम्मुल से मुकाबला कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर भी चंद बदी औरतें बच्चों को गोद लेने के लिए मकाई कबीला बनु साद की हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की गदी कमजोर थी, लिहाजा वो ताखीर से पहुंची। इस दौरान बदन में औरतों ने अमीरों के बच्चों को गोद में ले लिया था तो हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बीबी हलीमा के सुपुर्द करते वक्त अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है कि खुदाए जुलजलाल से पनाह मांगती हूँ उस बुराई से जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है, ताकि मैं इस बच्चे को हलाल रोजी का हामिल देखूं और अपने कराबतदारों के साथ नेक पाऊं और दूसरे अवामुन नास के साथ भी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं कि जब मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो मेरी छातियां दूध से भर गईं। आपने खूब सेर होकर दूध पिया, आपकी बरकत से रज़ाई भाई भी शिकम सेर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक जानिब से दूध पीते हैं और दूसरी जानिब अपने भाई के लिए छोड़ देते, गोया आपने बचपन ही से इंसाफ और मसावात का अमली मुजाहरा किया। हलीमा सादिया कहती हैं कि वापसी पर उनकी गदी बहुत तेज दौड़ी और तमाम बदी औरतों के जानवरों को पीछे छोड़ दिया। वो हैरान होकर पूछने लगी कि क्या ये वही गदी है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कहत साली के बावजूद हलीमा सादिया की बकरियां जंगल से पेट भर कर आती और खूब दूध देती थीं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आकाश के एक सालाना मेले में शिरकत की। वहां पर एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर शोर मचा दिया, लोगों आओ इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये बड़ा होकर तुमको कत्ल कर देगा। लोगों ने हलीमा बीबी से पूछा, क्या ये यतीम है? कहा, नहीं, ये मेरा बच्चा है और इसका बाप वारिस यानी हलीमा का खावंद है। यहूदियों ने कहा कि अगर यही न होता तो हम इसे कत्ल कर देते। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा आपको भगा रही थी। आपने उसके शाने पर इस जोर से काटा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। इब्ने इसहाक के मुताबिक हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन का एक वाकया यूं बयान फरमाया है कि मैं अपने बुजुर्गवार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। जब मेरी वालिदा को हमल हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर से एक ऐसा नूर निकला है। एक रोज जब मैं अपने दूध शरीक भाई के साथ बकरियां चरा रहा था, दो आदमी सफेद कपड़े पहने मेरे सामने आए। उन्होंने मेरा सीना चाक किया और मेरे दिल से एक स्याह टुकड़ा निकालकर फेंक दिया और मेरे सीने और दिल को बर्फ से भर
भर दिया, यहाँ तक कि खूब पाक कर दिया। मौरिखीन इस वाक़ये को शक्कुल सद्र कहते हैं, जो 4 साल की उम्र में पेश आया। एक और रिवायत के मुताबिक फरिश्तों ने आपके दोनों शानों के दरमियान मोहर लगा दी। हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने अपने घर से बाहर निकली। आप धूप में खेल रहे थे। हलीमा सादिया ने कहा, इतनी गर्मी में बाहर क्यों खेल रहे हैं? रज़ाई बहन ने जवाब दिया, मेरे भाई को गर्मी नहीं लगती। मैंने देखा कि एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहता है। जब आप चलते हैं तो बादल भी चलता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते हैं तो बादल भी ठहर जाता है। बीबी हलीमा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत पसंदीदा थी। आप ना तो रोते थे और ना ही शरारत करते, फजूल कामों और खेलों से परहेज करते थे। जब आपकी उम्र मुबारक 4 या 5 साल की हुई तो हलीमा बीबी आपको वालिदा के पास छोड़ने मक्का रवाना हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अपने लख्ते जिगर को तंदुरुस्त और तवाना देखकर बहुत खुश हुई और आपको खूब लाड प्यार किया। हुजूर पुरनूर ने अपनी रज़ाई वालिदा का हमेशा बहुत ख्याल रखा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से निकाह के बाद हलीमा बीबी जब मक्का आई और खुश्क साली के वजह से गुर्बत की शिकायत की तो आपने हजरत खदीजा से इमदाद की सिफारिश की तो उन्होंने 20 बकरियां और 1 ऊंट देकर रुखसत किया। इब्ने साद के मुताबिक हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का यौम हनीन के मौके पर हुजूर पुरनूर के पास तशरीफ लाए। आपको देखते ही उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारने लगे। आपने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछा दी और इस पर अपनी रज़ाई माँ को बिठाया। बात बड़े गौर से सुनी और हाजत पूरी की। फतह मक्का के मौके पर हलीमा सादिया की बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ के बारे में दरियाफ्त किया। जब आपको इल्म हुआ कि वो फौत हो चुकी हैं, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने अपनी रज़ाई खाला को लिबास, सवारी और जानवर देकर रुखसत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा ग़ज़वा हनीन के कैदियों में शामिल थी। जब आपकी खिदमत में हाजिर हुई तो आपने उसकी इज्जत के लिए अपनी चादर बिछा दी और उसे अपने यहाँ काम करने की पेशकश की। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी कौम के पास जाने की ख्वाहिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन को गुलाम, लौंडियों और बकरियां देकर रुखसत किया और उसकी वजह से बनु साद के कैदियों को रिहा कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और हमने इंसान को ताकीद की कि अपने माँ बाप के साथ नेकी करे। जिस माँ ने उसको तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ जना और दूध छुड़ाना 30 महीने है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का कौन मुस्तहिक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तेरी माँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार यही कहा। चौथी बार सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, तेरा बाप। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। फिर फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो। फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसकी? आपने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन में से एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने अपने लाल की तरबियत बड़ी मोहब्बत और शफकत से की। जब आप उनके घर आते तो वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव धोती और खाना खिलाती।
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ آپ صبح آب زمزم نوش فرماتے اور پھر سارا دن کوئی چیز طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھ دیا جاتا، مگر آپ فرما دیتے کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ حضور پر نور جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ کو نہال سے ملاقات کروانے اور والدہ کی قبر دکھانے کے لیے یعنی مدینے کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی سلمہ بھی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے جگر گوشے کے ہمراہ اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ نے گھر کے قریب تالاب میں تیراکی سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور درختوں پر بیٹھے پرندے اڑاتے۔ آپ نے اپنی والدہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سوکھا گوشت کھاتی تھیں، نیز کفایت شعاری کی وجہ سے قربانی اور تحفے میں ملنے والے گوشت کو محفوظ کر لیتی تھی۔ مدینہ میں 1 ماہ کے بعد حضرت آمنہ مکہ واپس لوٹی تو سفر میں بیمار ہو کر مدینہ اور مکے کے درمیان ابوا کے مقام پر اپنے لخت جگر سے بچھڑ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا، ماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ جذباتی کیفیت والدہ کی قبر پر بھی طاری رہی اور قبر کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں پکارا، ماں آپ گھر کیوں نہیں چلتی؟ معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جناب عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ وہ حضرت آمنہ کی وفات کی خبر سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ کے دادا اور مفتیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا اور غم کی کیفیت سے نکالنے کی مروجہ تدابیر اختیار کی۔ جناب عبد المطلب نے خصوصی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے پاس آ جاتے۔ باقی انشاءاللہ دوسرے حصے میں۔